କିନ୍ତୁ कोर पेपर 10 रो +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिलांको पई कोर पेपर 10 रो आज आम आउ गोटे गल्प पढ़ा जोटा कि हमको गपपुर रोचे है टाइपिंग टे भूली जाइए गपपुर यहाँ है गपपुर जो लिखिं किए गाल्पिक होती रामचंद्र बेहरा। तो आम प्रिवियस क्लास रे पढ़िलु पाटदेर बीणापाणी महांती तो देखो से भिडियो बहुत लंग भिडियो मुझे बनई जहाँफल मैंने देखी ना से भिडियो मैंने स्किप कर दौरान जदि भिडियो लंग हो जाए स्किप कर माने हुए तो आपको बोर लगिपे तेणुक आज आम यही भिडियो माने भिडियो को बेसी मतलब लेंदी करवानी मिनिमम 10 रु केते 11 मिनट भितर आम सारिबा बुझीपारे माने पार्ट 1 पार्ट 2 करके आम नहीं माने पढ़ा देखो आज आम पढ़ा जोटा कि कोर पेपर 10 रो आउ गोटे भिडियो जोटा कि लास्ट रोचे गपपुर रामचंद्र बेहरा। तो तांको भिडियो माने स्टार्ट करबा पूर्व बा टॉपिक टी स्टार्ट करबा पूर्व आम तांकर जन्म है तांकर विषय माने तांको जन्म विषय आम जानिबा निहाती आवश्यक कहीं एग्जाम रे आमको आसे। तो देखो भिडियो को स्टार्ट करबा पूर्व आप मैंने निहाती चैनल को न चैनल को सब्सक्राइब कर। तो चलो तो भिडियो को फटाफट स्टार्ट करना। तो देखु जोटा कि रामचंद्र बेहरा है रामचंद्र बेहरा जन्म केबे होइतिले जन्म होची 2 अक्टोबर नवेम्बर एटा है नवेम्बर 2 1945 रे जन्म ग्रहण करथिले। कौटी जन्म ग्रहण करथिले स्थान होची केन्दुझर जिला घटगाँ है घटगाँ निकटस्थ बारहाटीपुर गाँव में जन्म ग्रहण करथिले केन्दुझर जिले में बुझीपारे। से जड़े कौन जड़े ओडिया लेखक एवं औपन्यासिक नाट्यकार अच्छा किए रामचंद्र बेहरा। से शिक्षागत जीवन देखो शिक्षागत जीवन में रामचंद्र रेभेन्सा रेभेन्सा टी भूली जाइए रेभेन्सा महाविद्यालय और बनारस विश्वविद्यालय इंग्राजी साहित्य अध्ययन करी 1969 मसीह केन्द्रापड़ा जिला केन्द्रापड़ा कॉलेज रे अध्यापक भाव वृत्तिगत जीवन आरंभ करते किए रामचंद्र बेहरा। तो लिखिले एति नेक्स्ट देखो तांको शिक्षागत परवर्ती कौन अच्छी प्रथम गल्प विशेषत देखिए प्रथम गल्प विशेषत सूर्यर बन्ही प्रकाश पाई केते मसीह 1971 नवेम्बर है यहाँ नवेम्बर मास नव रवि पत्रिकार को पत्रिकार नव रवि पत्रिकार। तो यह गला प्रथम गल्प देखो रचनावली बहुत इंपोर्टाट से कौन सब रचना रचनावली देखो रामचंद्र बेहरा 10टी क्षुद्र गल्प ता सहित 8टी उपन्यास 16टी रेडियो नाटक और 6टी से लिखिं। तो देखा उपन्यास सेगुड़िक देखा गोटे है उपन्यास अभिनयर परिधि है प्रथम उपन्यास जोटा कि अभिनयर परिधि 1991 लिखिं। नेक्स्ट देखो धूसर दुआर टपिला बाट 2000 मसीह लिखिं एटा गोटे उपन्यास है पाद तलर माटी यह गोटे उपन्यास 2003 मसीह प्रकाश पाई। नेक्स्ट देखो चिन्हा और चिन्हा 2009 मसीह उपन्यास लिखी नाटक है यहाँ कौन केतोटी उपन्यास एवं देखो नाटक कौटा अच्छी नाटक हूँ कुहुड़ी और तृष्णा है घर शेष प्रश्न जनता यही सब से नाटक लिखिं। देखो गप से देखो केतोटी गप लिखिं प्रथम हूँ द्वितीय है यहाँ द्वितीय हम द्वितीय श्मशान 1976 मसीह लिखिं द्वितीय श्मशान। नेक्स्ट अचिन्हा पृथ्वी लिखिं देन ओकार ध्वनि है ओकार ध्वनि। नेक्स्ट गपपुर जो आम पढ़ा गपपुर से केबे प्रकाश पाई 2003 मसीह प्रकाश पाई लिखिं अस्थायी ठिकाना 2002 मसीह लिखिं। तो देखो माने रामचंद्र बेहरा यहाँ कौन माने कौन रचनावली ता सहित जन्म आम पढ़िले बुझीपारे। एवं देखो बहुत इंपोर्टाट पुरस्कार कौन से पुरस्कार पाई निहाती आपको जानवा पड़ो। देखो पुरस्कार हूँ केन्द्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार 2005 मसीह जोड़ा कि गपपुर संकलन पुरस्कार पाई केते केन्द्र साहित्य पुरस्कार कौ पुस्तक कौन लाभ कर गपपुर है गपपुर पुरस्कार पाई कौन एकाडेमी पुरस्कार जोड़ा कि 2005 मसीह देखिए आराम से। नेक्स्ट देखो अति बड़ी जगन्नाथ दास को पुरस्कार 2020 मसीह पाई। नेक्स्ट सारला पुरस्कार केबे पाई 1991 जोटा कि सारला पुरस्कार ओकार ध्वनि पाई है ओकार ध्वनि पाई सारला पुरस्कार पाई रामचंद्र बेहरा।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ 1993 ମସିହା, ଯେଉଁଟାକୁ ଅଭିନୟର ପରିଧି ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ। ତ ଚରିତ୍ର ଦେଖ, ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଚରିତ୍ର ନିହାତି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା ଚରିତ୍ର ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଗପକୁ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ଯିଏକି କିଏ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ହେଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ସୁମିତ୍ରା। ତ ଏଠାରେ এই ଗଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ କହିପାରିବା, ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ, ଯେଉଁଟାକି ନିରାକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା। ଏବଂ ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ହେଲା, ଡାକ୍ତର ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ ଲେଖିନି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଜଣେ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଖିନି, ତ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଯଦି ଆସେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଗପପୁରର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କିଏ, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ନିରାକାର ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା ଲେଖିବେ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ନିରାକାର ହେବ ହେଲା, ନିରାକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ହେଲା, ମଣିଷଟିଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଅଧିକ ମାନେ ଲେନ୍ଦି କରିବାନି ହେଲା, ଯେତିକି ମୁଁ କହୁଛି 11ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଗପପୁର ଷ୍ଟୋରିକୁ ଯିବା ହେଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି, ବୁଝେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି, କାହିଁକିନା ବୁଝେଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଦି ହେଉଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲେନ୍ଦି କରିବେନି, ବୁଝିପାରିଲେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗପପୁର ଆମେ ପାଠକୁ ଆମେ ଯିବା। ତ ଚାଲ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ এইটা আমার গপপুর হল। তো গপপুর নামকরণ কাহিঁকি করা যাই প্রথমে আপনার কহিদেছি। দেখুন গপপুর নামকরণ এইপরি করা যাই, কাহিঁকি না গপপুর যেটা শ্রীকৃষ্ণ, বুঝিপারে, শ্রীকৃষ্ণকে যে মানে গপপুর গপপুর হচ্ছে কংস। তো কংস বা শ্রীকৃষ্ণ যেমিতি হলে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করব, এই বিষয়টি দেখুন মানে তাঁর নাম অনুসারে বা শ্রীকৃষ্ণଙ୍କ নাম অনুসারে হি এই গপপুরটি কোণ নামকরণ করা যাই। তো চালন্তু আগুক বুঝিবা আমি। তো দেখুন, তো চাল ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଟେ। ବାପଡ଼ ଧନଳ ବୋଲି କହି ଯେତେ ଆତୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭପାତ ଭଳି କଷିଲେମ୍ବୁ ଯାକ ଝଡ଼ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗଛରୁ। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସୁମିତ୍ରା କହୁଛି ହେଲା। ତ ଏତେ ବଡ଼ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିବା କଦଳୀ ଗଛକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ସେଠ ବା ଠେସ। ଢଳି ପଡ଼ିଲା ଚାଲ ଉପରକୁ। ସିଲଭର କଡ଼େଇ କଣା ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା ସେଦିନ। ଏବେ କିଣା ଯାଇଥିବା ଜୁଆଲି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମଝିରୁ। କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଧକେଇ ହେଉଛି, ଧୂସର ହୋଇଯାଉଛି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ତାହାର ଆଗ୍ରହ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ସୁମିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ, ଯେ କି ନିରାକାରକୁ ହେଲା। ତ କହୁଛନ୍ତି କି ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ହେଲା ଘରେ କିଛି ଯାହା ବି ଆସୁଛି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଟା, ମାନେ ଯାହା ବି ଘରକୁ ଆସୁଛି ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ବାପଳ ଧନଳ ବୋଲି କହି ସେ ଯେତେ ଆତୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭପାତ ଭଳି କଷି ଲେମ୍ବୁ ଯାକ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ବି ମାନେ ଘରୁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ସୁମିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ତ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଅଘଟଣ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏସବୁର ସାମନା ସାମନି ହେଲାବେଳେ ତା ଭିତରୁ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ ଖୋଜିବା ଥିଲା ଅନାବଶ୍ୟକ। ତ ଏମିତି ସାନ ବଡ଼ ଅତଡ଼ା ଖସି ଚାଲିଯାଇଥିବ, ହୁଏତ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଅସମ୍ଭାଳ ଅବସ୍ଥା, କୂଳ ଟଟିଯିବ, ତାପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥା। ତ ସେ ମାନେ ଯାହା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଘରର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ଆଉ ସହିପାରୁନି ହେଲା। ହୁଏତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ କିଛି ବି ବୋଲି ସେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। କିଏ? ସୁମିତ୍ରା ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଏମିତି ଭାବିବାରେ କିଛି ହେଲେ ଯଥାର୍ଥର ନାହିଁ। ଏମିତି ମାମୁଲି ଘଟଣା ନ ଘଟିବ କାହିଁକି? ଖାଲି ତାର ନୁହେଁ, ଅଭିରାମ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି କଙ୍କାଳ ଭଳି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ କାହା ବାରିରେ ଢଳି ପଡ଼ୁଛି, କଦଳୀ ଗଛର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମାନେ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅନୁସରଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଦଳୀ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ବି ଅଛି ଅଭିରାମଙ୍କ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି କଙ୍କାଳ ଭଳିଆ ହୋଇଯାଉଛି ବା ଶୁଖି ଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ? ସୁମିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରେ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ଖୁବ୍ ଭଲ ଅମଳ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସର କିଆରୀ ଏମିତି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କରିବ ଗାଈ। ଏଇ ତ ପରିମାଣ କ୍ଷୀର ଦେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ତାର ହଲକ ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ସବଳ। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି ସେସବୁ ମାମୁଲି ନୁହେଁ କି ଏସବୁ ତୁଳନାରେ।
তো ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ ଖୁବ୍ ଭଲ ଅମଳ ହେବ ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ସାଇକେଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ଲଦା ଯାଇଥିବା ଘାସ ବିଡ଼ା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଝୁଲୁଛି ବ୍ୟାଗ୍, ଘରକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଦୋକାନରୁ କେତେଟା ସଉଦା ନେବା ଦରକାର। ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରାକାର ପୁଣି ଥରେ ଚାହିଁଲା ବିଲ ଆଡ଼େ। ଗାମୁଛାରେ ମୁହଁ ପୋଛିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଟି ଭେଦ କରି ଉପରକୁ ବାସ୍ତବିକ ଉଛୁଳୁଛି ଆସୁଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ହିଡ଼ ସତେ ଯେପରି ଧରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଏତେ ବିୟୁବ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବିକ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଉପରେ ଘାସ, ତଳେ ଧାନ ଗଛର ବିପୁଳତା ଭିତରେ। ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଦିଶିଯାଉଛି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ। ତ ଏଠାରେ ମାନେ କ'ଣ ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମୁଗ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ବିଲ ଆଡ଼କୁ ହେଲା, ବିଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଗାମୁଛାରେ କ'ଣ ମୁହଁ ପୋଛିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ। ତ ମାଟି ଭେଦ କରି ଉପରକୁ ମାଟି ହିଡ଼ଟା ଯେଉଁ ମାନେ ହିଡ଼ ଭେଦନ୍ତି, ତ ହିଡ଼ ଭେଦ କରିବା ଉପରକୁ ବାସ୍ତବିକ ଉଛୁଲି ଆସୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଧାନ ଗଛର ସୁସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଠାରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ କିଛି ହେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅତଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ରୀତିମତ ଦୁର୍ବିପାକଟିଏ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସବୁ ଅସ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିଛି ଗୋଟେ ସାହସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କଲେ ସବୁ ଅବାନ୍ତର ଓ ଅଦରକାରୀ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତାହାର ବଳିଷ୍ଠ ଦେହ, ସବୁଜ ଧାନ, ଯେତେ କ୍ଷୀରପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଈ, ସକ୍ଷମ ବଳଦ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲା ଶଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଦ୍ବେଗର ସହିତ ସୁମିତ୍ରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି 4-5 ବର୍ଷ ଛୁଆର ଅସୁସ୍ଥତାର। ସାଇକେଲ ଡେରା ହେଲା ପିଣ୍ଡାରେ, କ୍ୟାରିୟର ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଜିନିଷ ଝୁଲି ରହିଲେ। ବଳଦମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ, ଗାଈର ପରିସ୍ରା କରିବାର ଶବ୍ଦ ନିରାକାରକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କିରେ କଥା କ'ଣ? ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ନିରାକାର ହେଲା, ବିଲରୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସୁମିତ୍ରା କ'ଣ କରୁଛି? ସୁମିତ୍ରା ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲା, 5 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ଜ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଦେହଟା ପୁରା ତାତିକି ଅସୁସ୍ଥ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିରାକାର ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଛୁଆର? ତ କିରେ କ'ଣ କଥା କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ନିରାକାର ଦରଜା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ବସାଇ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅଧି କଳା ହୋଇଯାଇଥିବା ଲଣ୍ଠନ କାଚ ପାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବାହାରକୁ ଆଲୁଅ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସିଲିଂ ହୋଇଥିବା ମାଟିକାନ୍ଥ, ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣରେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ନୀରବତା। ମଇଳା ଆଲୁଅ ଅସ୍ତୁତ। ମା ଓ ପିଲା ଏ ସମୟରେ ପାଖ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଅଗଣାରେ ଥାନ୍ତି ବଡ଼ କଡ଼େଇ, ତା ଭିତରେ ତଥାପି ରହିଥାନ୍ତେ କୁଣ୍ଡା ତରଣୀର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ବହୁତ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଏଭଳିଆ ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଯେଉଁ ନିରାକାର, ତାଙ୍କ ପିତା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଦେଖ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2କୁ ପଢ଼ିବା, କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଦି ଯାଉଛି। ଲେନ୍ଦି ଯଦି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଏଇଠୁ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଅସୁସ୍ଥରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ଯିଏକି ନିରାକାର ବ୍ୟସ୍ତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।